ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। स्टार कनेडा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसप्रीत सिंह अशक लैके हाजिर अपनी खास पेशकश योगी आदित्यनाथ। भगवे रंग दे विच सियासत दे विच नज़र आने वाले शख्स योगी आदित्यनाथ आखिरकार एक भगत एक संत तो मुख मंत्री किवें बने, किवें उन्हां दा इंटरस्ट सियासत दे विच आया, क्यों उन्हां नूं नरेंद्र मोदी दा उत्तराधिकारी कहा जाता है, किहड़े-किहड़े उन्हां ते केस दर्ज होए, किस तरीके नाल उन्हां दी यूपी दे विच राजनीति रही, धर्म लई उन्हां ने की कीता, जिन्हां दा जवाब अज असीं अपने इस शो दे विच देवांगे। तुहानूं दस्सांगे कि कौन ने योगी आदित्यनाथ ते पहलां उन्हां दा नाम की सी ते बाद चों ओह किवें बने योगी आदित्यनाथ मुख मंत्री यूपी। उत्थे तुहानूं दस दिंदे आ कि 5 वार वो लोक सभा मैंबर भी रह चुके ने, लगातार वो जितदे आए ने ते विद्यार्थी संघ तो किवें ओह जिहड़ा है मंदिर तक पहुँचते हैं, मंदिर तो फिर किवें राजनीति तक पहुँचते हैं। कहने का भाव है कि विद्यार्थी संघ तो वो किवें धार्मिक रंग दे विच रंगदे ने ते फिर किवें ओह मुख मंत्री बनते हैं। सो बहुत सारे सवालों के जवाब देने लई अज असीं हाज़र हैं ते पेश करते हैं अपनी एक खास पेशकश। यदा यदा ही योगी नाम तो योगी आदित्यनाथ ते लिखी किताब मुताबक 1972 विच गढ़वाल दे एक पिंड विच पैदा होए अजय मोहन बीस्ट दा शुरुआत तो ही सियासत वल रुझान सी। जीवनी विच ਉਹ लिखते हैं कि अजय बीस्ट नूं कालजां दे दिनां विच फैशनेबल चमकदार टाई कपड़े अते कालियां ऐनकां पाउण दा शौक सी। 1994 विच सिੱਖਿਆ लैण तो बाद ਉਹ योगी आदित्यनाथ बन गए। बचपन विच संघ दी शाखा जाण वाले बीस्ट कॉलेज विच विद्यार्थी यूनियन दी चोण लड़नी चाहुंदे सन, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हां नूं टिकट नहीं दित्ती। ਉਹ आज़ाद लड़े अते हार गए। बचपन विच बीस्ट ने BSc दी पढ़ाई गढ़वाल दे श्रीनगर स्थित हमेवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी तो पूरी की है। विजय त्रिवेदी लिखते हैं, हार दे कुछ महीनों तो बाद जनवरी 1992 विच बीस्ट दे कमरे विच चोरी हो गई, जिस विच MSc दे दाखले दे लई जरूरी कागजात भी चले गए। दाखले दे संबंध विच मदद मंगण लई ही बीस्ट पहली बार महंत अवेदनाथ नाल मिले अते 2 होरां सालां दे अंदर ही उन्हां ने ना सिर्फ सिੱਖਿਆ लई सगों उत्तर अधिकारी भी बन गए। जेकर योगी आदित्यनाथ की गल करिए तो योगी आदित्यनाथ अपने आप नूं मुख मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज कहाउणा ज़्यादा पसंद करते हैं बजाए मुख मंत्री यूपी। सो एक सियासतदान के नाल नाल ओह एक धार्मिक संत भी ने, हिंदू धर्म के प्रसार लई वो काम भी कर रहे हैं, पर सब तो पहला वो एक विद्यार्थी संघ का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो विद्यार्थी संघ तो किवें वो जिहड़े ने मंदिर वल पधदे ने, कहने का भाव कि किवें वो धार्मिक रंग च रंगते हैं, तो फिर किवें यूपी दे मुख मंत्री तक दा उन्हां दा सफर रहिंदा है। अजय बीस्ट दे सियासी सफर दी सही अर्थां विच शुरुआत उस समय हुई जदों 1994 विच उन्हां ने महंत अवेदनाथ तो सिੱਖਿਆ लई अते योगी आदित्यनाथ बन गए। हुण उन्हां दा लोक सभा चोणां लड़ना लगभग तय सी। 5 साल बाद 26 साल दी उम्र विच ओह गोरखपुर तो सिर्फ 6000 वोटां नाल जित हासिल करके सांसद बने। इस समय उन्होंने तय किया कि उन्होंने बीजेपी तो वखरा एक सपोर्ट बेस चाहिदा है अते उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो कहण तो एक सभ्याचारक संगठन सी, पर दरअसल ये उन्हां दी निजी फौज सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ हिंदू युवा वाहिनी दा कथित उद्देश्य सी धर्म दी राखी करना। फिरकू तणाव विच इस संगठन दी भूमिका रही है। इसे संगठन की अगवाई करते हुए योगी 2007 विच गिरफ्तार हुए सन। 11 दिन जेल रहन तो बाद वो जमानत उपर छुट गए। 10 साल इस केस विच किसी सरकार तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 विच जदों वो मुख्यमंत्री बने तो उन्हां दे अधीन गृह मंत्रालय ने यह केस चलाउण दी आग्या नहीं दिती। साल 2014 विच जदों आदित्यनाथन ने अपनियां आखिरी चोणां लड़ियां तां चोण कमीशन नूं दिते अपने हलीफा बयान मुताबक कई गंभीर धारावां तहत केस चल रहे सन। दिसंबर 2017 विच उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून विच सोध की, जिस नाल सियासतदानां खिलाफ चल रहे सियासत तो प्रेरित मुकदमिਆਂ नूं वापस लिया जा सके। हालांकि किहड़े मुकदमिਆਂ नूं सियासत तो प्रेरित मन्निया जावेगा, इस दा फैसला करन दा हक सरकार ने अपने कोल रख लिया।
ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗਊਆਂ ਵੀ ਰੋ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बेशक योगी ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिता गया सी। मुख मंत्री बनन तो 10 साल पहला जनवरी 2007 विच गोरखपुर के तत्काली सांसद आदित्यनाथ नूं करफ्यू के दौरान फिरकू भावनावां भड़काउण के इल्जाम विच गिरफ्तार कर लिया गया सी। उस समय भी मौके ते पहुंचे पुलिस अफसर ने उन्हां नूं गिरफ्तार करन तो पहला उन्हां दे पैरी हत्थ लाए सन। शरदा दा प्रभाव इन्ना सी कि हिंदी विच छपण वाले एक वड्डे अखबार विच उस घटना बारे लिखियां गईयां खबरां विचों एक विच गिरफ्तारी तो बाद गोरखनाथ मंदिर दी गऊशाला विच एक गऊ दे रोण दे विस्तार सहित वेरवा दिता गया सी। योगी आदित्यनाथ दा ये धार्मिक रुआब अते उग्र हिंदुत्व दी सियासत उन्हां दे शासन प्रशासन विच दिखाई दिंदी है। ਇਹ योगी आदित्यनाथ तक ही सीमित नहीं है। सूबे दे वधीक DGP सरकारी हैलीकॉप्टर नाल कांवड़ यात्रियां उपर फुल्लां दी वर्खा करवा चुके हैं। उन्हां दे शासन विच अंतर धर्म विआहां दा विरोध तेज होया है। हुण इन्हां विआहां नूं लव जिहाद कहा जांदा है। इस शब्द दी वरतों उस कथित साजिश वल इशारा करन लई कीती जांदी है जिस दे तहत हिंदू औरतां नूं विआह राहीं इस्लाम धर्म अपनाउण लई मजबूर कीता जा रिहा है। जदों नागरिकता सोध कानून का विरोध होया तां योगी सरकार ने कुछ मुजाहराकारियां नूं सरकारी जायदाद नूं नुकसान पहुंचाउण दा मुजरम दसदे होए उन्हां दे नां तस्वीरां दे पोस्टर लखनऊ विच लगवा दिते। इस विच कई उम्र दराज मनुखी अधिकार कारकून अते सेवा मुक्त अधिकारी भी सन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस नूं निजता विच दखल दसदिया ये पोस्टर उतारन दे हुक्म दिते। उस तो बाद भी ये पोस्टर मुड़ लगवा दिते गए। मोदी अते अमित शाह तो बाद योगी ही वो नेता हैं जिन्हां ने देश के लगभग हर हिस्से विच बीजेपी लई चोण प्रचार किया है। उन्हां ने केरल जाके अपने योगी मॉडल की तारीफ की। साल 2018 विच उन्हां ने उत्तर प्रदेश विधान सभा विच कहा, मैं हिंदू हाँ इसलिए ईद नहीं मनाउंदा, इसदा मैनू माण है। आदित्यनाथ अपने शासन विच भगवे जा अजिहा रंग लैके आए हैं जो पहला नहीं देखा गया। सभा कहते हैं उन्हां ने हिंदुत्व की परिभाषा मुसलमानों तो नफरत विच बदल दी है। ये इन्नी कारगर साबित हो रही है कि होर बीजेपी शासित सूबे जिवें मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी भाषा अते नीतियां नूं उसे तर्ज ते ढाल रही है। ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ किस तरीके नाल योगी आदित्यनाथ अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ असफलता तो बाद सफलता पाउंदे ने ते फिर किवें भगवें रंग 'ਚ रंगदे ने। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ योगी आदित्यनाथ ਨੂੰ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। सुन के बड़े हैरान होवोगे तुसी, पर एक कहना गलत नहीं होवेगा। चर्चा छिड़ी हुई है कि जेकर नरेंद्र मोदी तो बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होवेगा तो योगी आदित्यनाथ ही होणगे। हालांकि कई जिहड़े बड़े विद्वान ने वो इस दे विच ये भी कहते हैं कि योगी हजे उन्ने काबिल नहीं हैगे। जिथे तक नरेंद्र मोदी ने उचाइयां हासिल कीतियां ने, योगी उत्थे तक नहीं पहुँच पाए। कई मामलों के विच योगी जिहड़े वो कट्टर सोच रखते हैं तो इन्हां दा उत्तराधिकारी बनना औखा। पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे ने जो योगी नूं नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी समझते हैं। अक्सर ये चर्चा हुंदी है कि योगी इन्ने ताकतवर आगू बन गए हैं कि उन्होंने आने वाले सालों विच प्रधानमंत्री के अहुदे का दावेदार मन्निया जावे।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭਾ ਨਕਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਤੌਲੀਆ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ 5 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ 5 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 70% ਨੂੰ 30% ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਤੌਲੀਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਯੂਰੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਐਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖੇੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਭਗਵਾ ਤੋਲੀਆਂ ਟੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਕੀਲ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।